دو جہاں کے خیالوں سے متفق سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، میری جان زہرا عطارد خلا دھنک، میری جان زہرا عطارد خلا دھنک، ارے یہ سب میرے مصطفیٰ کے قدموں کی سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کے قدموں کی ماشاء اللہ محمد جنزیب صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، تو میں اس کے بعد گزارش کروں گا صفدر علی حیدری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اس بزم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، بھرپور تعلیم سے اس اور یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن بھارتیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم چند گھنٹوں بعد لاہور کی جو بال ہے اس کو بھی کھیلے گی اور جائے گی، لیکن اتنا ایک بات آپ لوگ پر کہ چند گھنٹوں میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی فوج کو بھی ہرا دیں گے اور اس فوج کو بھی شکست سے پاس دیں گے، لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم سب سے بچپن میں سنا تھا ڈرو کی رات جو ہے اس کو ہم نے رکھا ہوا لوگ، لیکن بچپن سے ڈرو کی رات ہوتی ہے، ہم نے بچپن میں سنا کہ ہندو ہوتا ہے اور ڈرو ہوتا ہے۔ اب وہی ہوا کہ جو دعویٰ کر رہے تھے وہ بدترین شکست سے دو چار ہوئے، اور آپ کو علم ہوگا کہ 500 ٹینک لے کے وہ آئے تھے، اور ٹینک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بم بھی اگر مار کیا جائے تو نہیں سکتا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے اس کے اندر نیچے سے اگر چیز براسٹ ہو جائے تو پھر وہ پھٹ سکتا ہے۔ تو 500 ٹینک پوری دنیا کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی، اس میں سے ایک ٹینک اور لے گیا، 500 بندے شہید ہوئے اور 500 ٹینک یہ ہوتی ہے قربانی۔ دیکھیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے وہ پرانی نسل اچھی تھی، نہیں اکثر لوگ منفی پسندی کے حامل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آزادی کسی اور نے لے کے دی تھی، وہ نسل اور تھی، اور جنہوں نے آزادی کو بچایا تھا وہ اور نسل تھی، اس کے بعد پھر آگے بڑھا جاتے رہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے جب بدترین شکست دی ہے وہ شکایت جب آ رہے تھے تو وہ اس سے آگے والی نسل ہے، اسی طرح اس سے آگے کی نسل ہے کہ وہ بھی اپنی اس وطن کی خاطر جان قربان کرتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم ہوا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بنانے والا اس کے نام میں محبت بھی ہے، علم بھی ہے، ایک خاتم الانبیاء ہے اور ایک سید الوصیہ ہے۔ تو پاکستان میں قائم رہنا ہے اور ہمارے بہادر فوجی کا جذبہ جو ہے وہ سلامت ہے، اور ہم لوگوں کے لوگوں ہارنے والے ہیں نہیں، چاہے وہ جس میدان میں بھی ہمیں تو ایک شعر ہے کہ جان دیے بنا بات نہیں بنتی، جان دیے بنا بات نہیں بنتی ہے، پھر وہ مقصد میں اسے سر نہیں۔ لیکن دنیا کا سب سے بڑا بات پتہ کیا ہوتا ہے؟ خود کچھ بنتا اسے پتا ہے کہ میں نے پھٹ جانا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو کروں گا کم از کم 5-10 لوگوں کو تو مار دے گا، اگر یہ نیگیٹو بات ہے۔ لیکن دیکھیں یہی بات پازیٹو بھی ہو جاتی ہے جب آپ وطن کے لیے اسلام کے لیے اسلام کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو تب آپ اپنی جان کو نہیں دیکھتے۔ دیکھیں جو اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے نا، جانتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور پھر ہم نے دیکھا ایسا ہی مسلم کی یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ سورج کا خوف دل سے بلا دینا چاہیے، سورج کا خوف دل سے بلا دینا چاہیے، اب اپنا سر سینہ پہ سجا دینا چاہیے، ان لوگوں کی بھیک مانگتی پھرتی ہے خلق شہر، اب وقت ہے کہ گھر کو جلا دینا چاہیے۔ ان لوگوں کی بھیک مانگتی پھرتی ہے خلق شہر، اب وقت ہے کہ گھر کو جلا دینا چاہیے۔ محسن تنور عشق دلیل سحر بھی ہے، شفقت دلیل ذرا بجھا دینا۔ تو آپ دیکھیں کشمیر میں کئی قبرستان آباد ہو گئے، لوگ گھر آباد کرتے ہیں، لیکن آج دیکھیں آج 15 اگست میں وہاں پر 15 اگست نہیں منائی جاتی، 15 اگست منائی جاتی ہے، جھنڈے بھی آ جاتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، حالانکہ ان کے بعد کو سزا بھی ملتی ہے۔ ہم کورونا کے عذاب سے کیوں نہیں کرتے؟ ذرا سوچا آپ نے کبھی ہم کورونا کے عذاب سے کیوں نہیں کرتے؟ کشمیر میں
जब आपने उन लोगों को क्या कर दिया, कैद कर दिया, तो फिर आप खुद कैद हो गए। हर बयान कर रहे हैं कैंटीन में जा रहा हूं मैं। अब आप देखें इस्लाम की इससे बड़ी और क्या फतह होगी कि आपको पनाह देनी तो होगी मुसलमान से कहीं अगर कहीं हवा आ जाए तो न बंदा वहां जाए और ना वहां से बना। ये इस्लाम का सूत्र इसी पे चल रहा है। और किसी को वो सीना ने अपने एक मरीज को जब ठीक नहीं हो रहा था तो उसने इसी तरह किया, उसको अलग रख दिया। जब जल्दी बंद हो गई तो ठीक हो गया और उसने नया सुन लिया कि जब वबाएं हो रही हो तो फिर उस बंदे को अलग हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। हम मतलब करते हैं कोशिश कि किसी और को ना हो जाए अछूत की तरफ। देखिए चौथा पॉइंट आ रहा है, अभी भी आप देखिए स्कूल में छुट्टियां हैं, लेकिन अजीब बात एक है, मैं पर्सनली कौम पे भी हैरान हूँ कि अभी तक कहते हैं कि ड्रामा है यार। ठीक है मान लेते हैं कि आज तक वबाएं तकलीफ होती है, मान लेते हैं, लेकिन बात यह है कि लोग तो मर रहे हैं ना। इंडिया में आप देखें उनके पास जलाने की लकड़ी नहीं थी, मुसलमान जला रहे हैं लाशों को। तो ऐसा तो ठीक है मालूम ये कौन सा एक लड़के कौन सी तरह की सोच है। तरह बात आगे बढ़ जाएगी तो मैंने बहुत बचपन में एक कहानी पढ़ी थी और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कौमी तरह सुना करते हैं, यकीन करें इंडिया में शायद एक भी करार नहीं लिखा होगा और हमारा कोई प्राण उठा के नहीं तो आप झूठ नहीं। बचपन में मेरा पता क्या ख्याल था कि मैं ये भी कर लूंगा तो बड़ा हो जाऊंगा और उससे तमाम वो कैसे थे वो मेरी नजर में होगा वही सुना नेता में सुना। यानी जब वो 14-10 के मुकाबले हुआ करते थे, हर सेंटर अपना गाना पेश करता था, फिल्म पेश करता था, झूम झूम करते के ने एक गाना गाया यानी पाकिस्तान की जो नगमे उन्होंने तकलीफ की है वो ऐसी मिसालें हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। अभी भी धर्म में है, अभी भी प्ले किया जाए तो आप झूम। तो मैंने कहानी पढ़ी थी बचपन में कि एक छोटा सा एक बच्चा है नॉर्मल, लेकिन उसकी उम्र 18 साल से कम होती है। तो कहते मैं खून देने जाता हूँ, कुछ शक्ति हो जाएगी, खून देने के जा रहा था। तो उन्होंने कहा चलो इसका वजन करो, जब वजन किया गया तो उसका 2 किलो कम था। जब जॉब में चले जाओ तुम खून नहीं दे सकते, तुम्हारा वजन उस प्रयास से कम चला गया। अगले दिन जब आया तो उसका वजन 1 किलो ज्यादा था, उसको खून दे दिया गया। जब उससे खून ले लिया गया, जब उससे खून ले लिया गया तो उसने कहा यार कल ले गए खाम खाम से बाट को डालने पड़ेगा। किसी कौन ऐसा रह गया इसलिए 4 किलो से बात देखो कल क्या मेरा तो हैरान कुछ नहीं कि कल ये बच्चा 2 किलो कम था, 2 किलो बढ़ के गया, उसने 2 किलो से बाहर निकल जो बहुत इस तरह शुरू कर दे सके कोई भी नहीं। कौमें जो है आजादी कभी प्लेट में रखकर नहीं दी गई और ना ही उसका दिफा जो है ऐसे आपको मिल सकता है। दुश्मन है हमसे बहुत बड़ा है, ताकत तो नहीं है उसके अंदर, आबादी है, पैसा है, सारा कुछ है, हर बात में हम नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन वो हर बार जो है वो वजह हुई है तो यहाँ पे बात खत्म करता हूँ लंबा हो जाएगा। और एक कहानी थी जो मैं हूँ अपना अभी साहबी नहीं हूँ, साहबी का जो अदीब है वो मूड का पाबंद होता है, साहबी का पाबंद मूड होता है। अगर मैंने कॉलम में लिखे हैं, मैं कॉलम की विश्वास करता हूँ, लेकिन फिर ये फिल्म बनी अब मैं करता हूँ ऐसे एक कहानी है, बल्कि 2 है, वो बोल लीजिए छोटी सी है। एक का नाम है एथलीट। वो एक एथलीट थी, कौमी सतह की एथलीट, हर तरफ एक ही आवाज गूंज उठी थी कि उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन, बहुत कामयाब। उसकी रफ्तार यही है कि उसे बहुत आगे ले जाएगा और फिर एक दिन बहुत तेज था, इतना तेज कि बहुत आगे निकल गया और इस बात को सच साबित कर दिया कि एक दिन वो सबको पीछे छोड़ जाएगा। वो अगर घर बार भी पीछे यहाँ पे दूसरी है माँ। वो सौरभ की कहानी की, मैं सौरभ लिखता हूँ ये 152 की कहानी है। 150 कहानी को मैंने किताब से पढ़ा, उसका नाम माँ। वो बड़ा अजीब आदमी था, सबका ख्याल था, सबका हमदर्द, सबकी आंसू सबको हंसाने वाला। एक आदत उसमें ऐसी थी जो मैंने किसी में नहीं देखी, लोग जीतने के लिए खेलते हैं, वो जानबूझ कर हारते, लोग जीतने के लिए खेलते हैं, हार जाया करता था, लोग जीत के करीब करीब पहुंचकर कुछ ऐसी बेवकूफी करता था कि उसे मार हो जाता है। मुझे इस मूवी का बाद में पता चला, तब
जब वो मुझे अपनी मोहब्बत को हाथ मुझे उसकी खूबी का तब पता चला जब वो मुझे अपनी मोहब्बत को हाथ हालांकि उसने पहली बार जब कोशिश की कि उसे बात ना हो